Morning, church. మీ అందరికీ శుభములు సంగమా. Wish you all a very happy Sabbath. సబ్బాతు శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. I'm very happy to take this opportunity this morning. It's a privilege God has given me to share the word of God. ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యంగా ఊహించి మీ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. Our church pastor who has appointed me to speak on the Sabbath day. సంఘ కాపరి కూడా నా వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను. I'm also thankful to the church elders, youngsters and all the old members who are here to support me while we share the word of God. సంఘస్థులందరికీ నా వందనములు. మీరందరూ నా వాక్యం వినుటకు ఇచ్చేసినందుకు. Today my topic is impressions of Zacchaeus' life. ఈ రోజు నా అంశము జక్కయ్య జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠ. I always remember while I study about Zacchaeus, I remember my boarding days. నా బోర్డింగ్ దినములలో జక్కయ్య జీవితం గురించి నేను చదువుకున్న విషయాలు నేను గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు, I was an Asian aided student supported by Helen Iger. నేను ఏషియన్ ఎయిడ్ విద్యార్థిని ఉండేవాడిని. Mission supported me for my education. మిషన్ వారు నా చదువుకి సహాయపడ్డారు. But not full payment of my fees. అంటే పూర్తిగా నా ఫీజు పూర్తిగా వాళ్ళు కట్టలేదు. Maybe a part or half of it. అందులో కొంత భాగం వాళ్ళు సహాయం చేశారు. So when I was having my education in Metas Adventist College in Surat. సూరత్లో ఉన్న మెటాస్ అడ్వెంటిస్ట్ కాలేజ్లో నా విద్యాభ్యాసం జరిగినప్పుడు our business administrator and finance department head Mr. ND Solomon sir. ND Solomon గారు మా బిజినెస్ హెడ్ గా ఉండేవారు అక్కడ. Only once every time we'll meet him. ఒకేసారి మేము అతన్ని కలిసేవాళ్ళం. When we are writing our semester exams only. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడే ఆయన కలిసే అవకాశం మాకు దొరికేది. In our hostel only few students used to stay, maybe 50 to 60, and out of those all are our schools and colleges, hospitals, all good high respected people, students used to stay. ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు సుమారు all the officials children, ఆఫీసర్స్ పిల్లలు, అడ్వెంటిస్ట్ లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి పొందిన వారి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు సుమారు 50-60 మంది హాస్టల్లో ఉండేవారు. Like their fathers might be working in division, sections, unions, like that. డివిజన్, సెక్షన్, యూనియన్ లో పనిచేసే వారి పిల్లలు ఆ హాస్టల్లో మాతో సుమారు 40-50 మంది ఉండేవాళ్ళం. So if they don't pay fees, they are excused. వాళ్ళు ఫీజు కట్టకపోయినా కానీ వారికి మినహాయింపు ఉండేది. But whereas we layman children, we will be called there in front of the office. మాలాంటి వాళ్ళు ఫీజు కట్టకుంటే ఆఫీస్ ముందర పిలిచి మమ్మల్ని నిలదీసేది. Those days we used to pay 50,000 because we are graduated from Manipal University, which is affiliated there. ఆ రోజులలోనే మేము 50,000 ఫీజు కట్టేది. So it is very tough those times. I am talking about 2002. 2202 సంవత్సరంలోనే 2002 సంవత్సరంలోనే 50,000 ఫీజు ఉండేది. So we used to, maybe 10 of us will be there, and we used to go and stand in front of the administrator of business, ND Solomon sir, and all the other fees payment students, outside people used to come, and they will pick out all the big notes and pay, and they will be going off. 10 మంది సుమారు మేము లేమెన్ పిల్లలం ఉండేవాళ్ళము. పోయి ఆఫీస్ ముందట నిలబడే వాళ్ళం. సాల్మాన్ గారు ముందర, మా ముందరే వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఫీజు చెల్లించి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. We never used to see those notes in our life. మా జీవితంలో అంత పెద్ద రూపాయలు మేము చూడలేదు. We used to only simply at the end of this wall, we all used to say, fold our hands and just look at our sir. గోడ దగ్గర అందరము చేతులు కట్టుకొని ND Solomon సార్ ముందర నిలబడి ఉండేవాళ్ళం. Office timing 9 o'clock, before 5 minutes we'll come and stay there. 9 గంటలకి ఆఫీస్ టైం అయితే మేము 5 నిమిషాల ముందే వెళ్ళి అక్కడ నిలబడేవాళ్ళం. Okay, he won't look at us. అతను మా వైపు చూచేవాడు. He is very stubborn. చాలా మొండి. He will look very staring.
his looks are. ఆయన చూస్తే నేరుగా మా వైపే చూసేవాడు. He will not even listen what we are yet to say. మేము ఏం చెప్తున్నామో పట్టించుకునేది కాదు. From morning 9 o'clock till our lunch, we had to stay there. 9 గంటల నుంచి ఉదయము మరి మధ్యాహ్నం దాకా మేము అక్కడ చేతులు అలా కట్టుకొని నిలబడేవాళ్ళం. Again after lunch we have to go. లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి వెళ్ళి అక్కడ నిలబడాలి. Same thing చేతులు until జోడించి. college ends. సాయంత్రం కాలేజ్ అయిపోయేసరికి వరకు మేము At అలా the నిలబడాలి. end of that day, he will say, no excuses. Get out of the hostel. Check out with your bags and be ready out of the gate. అయితే సాయంత్రం అయిపోయేసరికి సాల్మన్ సార్ గారు మమ్మల్ని ఇక మీరు హాస్టల్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి, గేట్ బయట కనిపించాలి మీరు అని చెప్పేవారు. Meanwhile, there will be some recommendations to some of the students who are from some sections, unions, elders, people like that. అయితే ఈ సెక్షన్ యూనియన్ లో పనిచేసే వారి పిల్లలు అయితే ఏదో సిఫారసు తెచ్చుకునేవాళ్ళు. So slowly, one by one, also will go from there. ఆ తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు మేము వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. But me, I never has any recommendations. నాకు ఎవరు సిఫారసు చేసే వాళ్ళు లేకుండే. From childhood, my college days onwards, I am very stubborn fellow. కాలేజ్ రోజుల నుంచే నేను చాలా మొండివాడిని. I just used to stay, and I have just a little hope. నాకు ఏదో కొంత నిరీక్షణ ఉండేది. Sir is elderly person. సార్ సాల్మన్ సార్ పెద్దలు. If God's will is not there, I would have not come here to study. దేవుని చిత్తం లేనట్లయితే నేను ఇక్కడ రాకపోయేది చదువుకోవడానికి. So maybe he will give one chance while he is going out. I have to go back of him begging, sir, please, this chance only one. బహుశా అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సాల్మన్ సార్ గారు వెనుక నేను వెళ్ళి ఏదో సంజాయించుకుంటే నాకేదైనా అవకాశం ఇస్తాడేమో అని ఆశ ఉండేది. But my dear church members, ప్రియ సంఘస్థులారా, only that day. ఆ రోజు వరకే. After that, again tomorrow, it's the same. Again, it's the same day. We'll get hall tickets, and he will see, laugh at us, and he wants to be very close. We used to play in the ground, and every time. మరుసటి రోజు యథావిధిగా మరి హాల్ టికెట్స్ మాకు వచ్చేది, మరి ఆయన నవ్వుతూ పలకరించేది. Why I want to say this is, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే all the people who host the treasurership are very stubborn. ఈ కోశాధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో కాలేజీలో వాళ్ళు నిజంగా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. Because they are accountable. ఎందుకంటే వాళ్ళు జవాబుదారీ కదా. The college or the institution or the church has to run in a proper way, and he is responsible for everybody. అయితే సంఘమైనా కాలేజ్ అయినా ఏ సంస్థ అయినా మరి అది సాఫీగా నడవాలంటే మరి కోశాధికారులు మంచిగా బలంగా ఉండాలి. I don't think the inner feeling of that our administrator of finance is not stubborn. అంతరంగంగా సాల్మన్ సార్ గారు మొండివాళ్ళు కాదు. But just to collect fees, he might be thinking in some or either way this fellow has to bring fees by evening. అయితే ఫీజు మరి జమ కట్టించాలి కనుక అలా మాతో ప్రవర్తించేది. Yes, today I am speaking about Zacchaeus. ఈ రోజు నేను జక్కయ్య గురించి మీతో మాట్లాడతాను. I want everybody to open Luke 3rd chapter. అందరూ మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని లూకా సువార్త 12th words. 19వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 3rd chapter 12th words. 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 3వ అధ్యాయము Please read, sir. 12వ వచనం. సుంకరులను బాప్తిజం పొంది వచ్చి బోధకుడా మేము ఏమి చేయవలనని అతన్ని అడగగా అతడు మీకు నిర్ణయింపబడిన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకొనవద్దని వారితో చెప్పాను. Right, read 15th verse. 15వ వచనం చూడండి. ప్రజలు కనిపెట్టుచు ఇతడు క్రీస్తయుండునేమో అని అందరూను యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 16th also, please go on. 16 కూడా యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిజం ఇచ్చుచున్నాను, అయితే నాకంటే శక్తిమంతుడు ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను, ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను
అగ్నితోను మీకు బాప్తిసం ఇచ్చును. Yes. Dear members in Christ, క్రీస్తునందు విశ్వాసులారా, Zacchaeus, జక్కయ్య a group of tax collectors, they went to the near or the bank of the Jordan River where the John the Baptist is baptizing people over there. యోహాను బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను అక్కడ నది నీళ్ళ దగ్గర బాప్తిజం ఇచ్చే దగ్గర కొంతమంది సుంకరులు అక్కడ కూడి ఉన్నారు. So before they get baptized, they were asking him, what should we do? How shall our conversion, in which way our transformation should be to get baptized? మేము బాప్తిజం పొందాలంటే మరి ఏం చేయాలి అని అక్కడ వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. Only one thing he said is, అక్కడ అప్పుడు యోహాన్ ఏమన్నాడంటే, collect no more than what is appointed for you. మీకు నియమించిన దానికంటే ఎక్కువ మీరు డబ్బును తీసుకొనకూడదు. And after that, while these tax collectors and group of people, they started whispering in their ears that here is a man who is talking all good things. Maybe he must be the Christ whom we are expecting. అయితే వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట. ఇతను ఇంత మంచి మాటలు మనకు చెప్తున్నాడంటే బహుశా ఇతను యేసుక్రీస్తు ఉండొచ్చు. And in 15th verse it says, people were in expectation. 15వ వచనంలో మనం చూసి and they are reasoning in their hearts that he might be the Jesus whom we are expecting. అయితే వాళ్ళ మనస్సులో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట, మనము ఎవరి కోసమైతే ఎదురు చూస్తున్నామా యేసుక్రీస్తు ఇతనేమో. But John the Baptist understood and he knows what people are murmuring in their hearts. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను గమనించాడు. And he is telling like this, ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, I indeed baptize you with the water only. నేను నీళ్లతో మీకు బాప్తిసం ఇచ్చుచున్నాను, But అయితే one mightier than I is coming, నాకంటే శక్తిమంతుడు ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, whose sandal strap I am not worthy to loose. ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును అన్నాడు. We understand here a group of tax collectors who have gone there, their minds are corrupted, their evil spirit, because they want to gain lots and lots of money while they are working for the Roman government as a tax collector. On the other way, they are collecting more than what it should be. అయితే వీళ్ళు రోమా ప్రభుత్వానికి సుంకం కలెక్ట్ చేసే వీళ్ళంతా అక్కడ కూడి మరి ఎంత కలెక్ట్ చేయాలో దానికంటే ఎక్కువ వీళ్ళు పోగు చేసుకొని వాళ్ళు డబ్బు చేసుకుంటున్నారు అనమాట. And they are used after collecting the money every day regularly. వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట, ప్రతిరోజు ఆ రీతిగా చేయడం. If John the Baptist is telling in this way, it's not such easy way to stop and to come to God to get baptized. బాప్తిజం ఇచ్చి యోహానే ఆ రీతిగా మాట్లాడుతున్నా అంటే బాప్తిజం పొందడము అంత సులభమైనది కాదు అని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. But one man here, Zacchaeus, also was in this group. ఈ సమూహంలో జక్కయ్య కూడా ఉన్నాడు అన్నమాట. Though he was stubborn, he is a Jew, highly respected community he belongs to. అయితే యూదా గోత్రం నుంచి వచ్చిన ఇతను అయితే చాలా he is respected highly మంచి మర్యాద పేరు సంపాదించిన వాడు, because he is the chief of the tax collectors. ఎందుకంటే ఆ సుంకము పోగు చేసే వారిలో ఇతను వానికి అధికారి అన్నమాట. So that is just the background of the story where we are going to the another actual Luke chapter 19. ఇది జక్కయ్య యొక్క ఒక భాగం. Here the ending word, it is saying, the man who comes after me will baptize you not only with water, with the Holy Spirit and with the fire. నాకంటే శక్తిమంతుడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారును విట్టకు నేను పాత్రుడను కాను, ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ మీకు బాప్తిజం ఇచ్చును అంటున్నాడు యోహాన్, బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాన్. I imagine the heart of Zacchaeus. Yes, he might be thinking,
My heart is filled with sin, sinful nature. I have extorted many people forcibly, collecting the tax more than what I should be, and to wipe away my sins. It is that man who is coming after the John Baptist, because he is baptizing me with the fire and the Holy Spirit. అయితే అప్పుడు జక్కయ్యకు భయమేసింది. ఎందుకంటే దౌర్జన్యంగా అతను ఎంతో డబ్బు పోగు చేశాడు, ఆయన పాపం చేశాడు. బహుశా బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ తర్వాత వచ్చే వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు, మరి ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ బాప్తిజం ఇస్తారంటున్నాడు అని ఆయన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. And he must have thought, if I get baptized with Christ with the fire, what is the fire indication? There won't be any remains. అయితే తనలో తాను ఆలోచించుకుంటున్నాడు, బహుశా యేసుక్రీస్తుతో నేను బాప్తిజం పొందిన ఎడల మరి అగ్నితో బాప్తిజం ఇస్తాడు కనుక నాలో ఉన్న మలినమంతా కాలిపోతుందేమో, ఇంకా ఏం మిగిలి ఉండదు అనుకున్నాను. I am sinful nature man. ఎందుకంటే నేను పాపంతో నిండి ఉన్నాను. I am detested by all the publicans in that city. Detested. People don't want me to be in them. ప్రజలు, చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఆయనను ఇష్టపడేవారు కాదు ఆయన చేసే పనులను బట్టి. And people are having hatredness on him, and people never want to look at his face, and because he always wanting the money and going always extorting people. అయితే ప్రజలకు ఇతనంటే ద్వేషం అన్నమాట. అతను చూస్తే కోపం వచ్చేది, ఎందుకంటే తీసుకోవాల్సిన డబ్బు కంటే ఎక్కువ తీసుకునేవాడు కనుక వాళ్ళలో ద్వేషం పెరిగింది ఇతనంటే. And at that moment, the conversion and the reformation, he understand that he is collecting that money not only for himself, he is working for the government, and because his duty is to collect, and meanwhile on the other side he also started collecting for himself. అయితే ఆ గ్రహింపు ఆయన కలిగిందనమాట. గవర్నమెంట్ కోసము ఆ డబ్బు అతను కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు, గవర్నమెంట్ కోసమే కాకుండా ఆయన స్వార్థం కోసం కూడా ఇంకా ఎక్కువ చెల్లించుకుంటున్నాడు అనమాట. ఆ గ్రహింపు ఆయనలో ఆ మార్పు రావడం ప్రారంభించింది. Dear believers in Christ, ప్రియ విశ్వాసులారా, please turn to Luke chapter 19. ఇప్పుడు 19వ అధ్యాయానికి వస్తాం. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం. So now in the first verse, sir, please read. మొదటి వచనం చూడండి. Luke chapter 19 from first. ఆయన సంచరించుచు యెరికో పట్టణంలో ప్రవేశించి దాని గుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుత్తాదారుడును ధనవంతుడైన జక్కయ్య అను పేరు గల ఒకడు యేసు ఎవరో అని చూడగోరే గాని పొట్టివాడైనందున జనులు గుంపుగూడి ఉండుట వలన చూడలేకపోయాను. ఓకే, చాలా. Zacchaeus, he is very short in his stature. జక్కయ్య పొట్టివాడు. And that before previously he heard that someone, Christ is coming after the John the Baptist, that he is going to clean me with the fire and the Holy Spirit. ఆయన ముందే గ్రహించాడు కదా, బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ చెప్పాడు, నా తర్వాత ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు, అతను పరిశుద్ధాత్మతోను మరి అగ్నితోను మీకు బాప్తిజం ఇస్తాడు. And also in between all this period, all the people also had heard about how Christ has raised the dead Lazarus from the bed. అయితే ఈ మధ్యలో జక్కయ్య మరి లాజరును యేసుక్రీస్తు ఏ రీతిగా చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సజీవుడిగా చేశాడో విన్నాడు అన్నమాట. People in the Jericho and Jerusalem and surrounding that place, everybody are wanting to see Jesus. They want to scan with their own eyes how he looks and how he is doing and performing these miracles. యెరికోలో ఉన్న ప్రజలు, యెరూషలేంలో ఉన్న చుట్టూ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరికీ యేసుక్రీస్తును ఎప్పుడు చూడాలని ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన అద్భుత క్రియల గురించి వాళ్ళు విన్నారు కనుక మరి ఆయన ఏ రీతిగా ఇవి చేస్తున్నాడో చూడాలి అని వాళ్ళ ఆశతో ఉన్నారు. Jesus is passing on the way towards Jerusalem, and in between there is a city, ancient city, which is called Jericho. యెరికో పట్టణంలో
ప్రవేశించి యేసుక్రీస్తు మరి ఎరికో పట్టణం గుండా వెళ్తున్నాడు. ప్రాచీనమైన పట్టణం. When we enter into this AOC center in our Hyderabad, హైదరాబాద్లో ఏఓసి సెంటర్ ప్రవేశించినప్పుడు we all see the soldiers, commanders, and their villas, and how they are practicing, they are marching, all the soldiers with their guns. And while we are going in that area, we see all the gardens, everything is perfect. అయితే ఈ ఏఓసి సెంటర్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఈ సైనికుల గృహాలు, మరి ఆ దారులు, చుట్టుపక్కల ఉన్న మరి ఆ చెట్లు అవన్నీ ఎంతో శుభ్రంగా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేసినట్టు, మరి వారు ఒక పద్ధతిలో కొంతమంది సైనికులు అక్కడ మార్చేస్తూ వెళ్ళినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం. Same way, the Jericho city is only for priesthoods, the Jews, Roman emperors, administrators who are working for the Rome. Only for the priest, this city was built in such a way, welcoming with palm trees everywhere. ఎరికో పట్టణం కూడా మరి ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాచీనమైన ఎరికో పట్టణంలో మరి ప్రీస్ కోసం ప్రత్యేకంగా కట్టబడింది అనమాట. Few miles from this Jericho is also, we can see the Jordan River, where the springs of the valleys, everywhere, it looks like emerald setting in a limestone hills. కొండలు మరి ఈ యొక్క రాతి మనము గ్రానైట్ చూస్తాం, అటువంటి అందమైనటువంటి ఒక వజ్రములతో ఆ మధ్యలో వికసించేటువంటి లాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కొండలు కనపడతా ఉంటాయి. వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిటీ. చాలా అందమైన పట్టణం. I was just going in the YouTube how the Jericho city will be. యూట్యూబ్ లో నేను గమనిస్తూ ఉండగా ఈ పట్టణాన్ని everywhere all rules and regulations, very pakka, everywhere commanders, everywhere soldiers escorting. ప్రతి చోట ఇక్కడ మరి సైనికులు మరి అంత సిస్టమాటిక్ గా ఉన్నట్టు నేను చూశాను. And in between this city, the chief of these publicans, the second grade, he is holding the second administrative post in that Roman government, that is Zacchaeus. అయితే ఈ పట్టణంలో ప్రాచీనమైన పట్టణంలో మంచి పెద్ద పోస్ట్ అధికారం ఉన్న జక్కయ్య కూడా ఉన్నాడు. So Jesus was passing on that way. He want to attend the festival, Passover. యేసుక్రీస్తు ఆ పట్టణం గుండా వెళ్తూ ఉన్నాడు. మరి పస్కా పండుగ చేసుకోవడానికి అక్కడ నుంచి ఆ దారి గుండా వెళ్తా ఉన్నాడు. And only during these festive seasons only, all these Jericho roads are filled with crowds, with palm trees welcoming everybody with singing Hosanna, Hosanna. అయితే పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ మరి చేతిలో చెట్లు పట్టుకొని హోసన్నా హోసన్నా అని పాడుచు మరి ఎంతో గుంపులుగా కనబడగా. Why I want to say this? Because నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే Zacchaeus was given the high security and wonderful house in between this city, well respected, and nobody can reach to Zacchaeus just like that. అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జక్కయ్య మంచి ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. ఆయన చుట్టూ ఆయనకు సెక్యూరిటీ ఉంది, చక్కటి భవనం ఇచ్చారు గవర్నమెంట్, రోమన్ గవర్నమెంట్. ఆయనను మనం కలుసుకోవాలంటే అంత సులభంగా కలుసుకోలేము. Normal people cannot mingle with those kind of officials. సామాన్యులు అలాంటి ఆఫీసర్స్ కలుసుకోవడం అంత సులభం కాదు. And suddenly Zacchaeus started hearing the sounds, and many caravans are going on that way, and bands praising Hosanna, Jesus Christ is coming on this way. హోసన్నా హోసన్నా అని కేకలు వేయచ్చు గుంపులుగా మరి ఆ రోడ్డు గుండా వాళ్ళు వెళ్ళడము ఆ శబ్దాలన్నీ విన్నాడు అనమాట. Now Zacchaeus, he want to meet Jesus. జక్కయ్య కూడా యేసుక్రీస్తుని కలవాలని ఉంది. He want to see Jesus.
యేసుక్రీస్తుని చూడాలని ఉంది. He want to be baptized with the fire and the spirit of Jesus. యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే ఆ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిజం తీసుకోవాలని ఉంది. He want to convert and total confession he want to undergo. అతను మారు మనసు పొందాలని మారాలని ఆశపడుతున్నాడు. Is it possible? ఇది సాధ్యమా? Do the publicans and the people who are there on the roads can accept Zacchaeus? జాక్యస్ మరి ఆ రీతిగా ఆలోచిస్తున్నాడు. మరి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అలా కానిస్తారా? People hated him. ఎందుకంటే ప్రజలకు ఇతనంటే ఇష్టం లేదు. We see whenever we are holding a high post in the public, and also they will provide high security. మనము మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ మళ్ళీ రక్షక భటులు ఉంటారు, మరి మంచి మనకు ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. Why? There is a danger for his life itself. ఎందుకంటే అతనికి ప్రాణాపాయం ఉంటుంది కనుక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. He was inculcated with all the other officials below the cadre of his tax collection. అయితే ఆయన కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారితో పాటు అతను ఉన్నాడు. Every day he is collecting tax and he is submitting to the Roman officials. ప్రతిరోజు ఇతను సుంకము కలెక్ట్ చేసుకొని మరి ఆ రోమా ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తున్నాడు. They trusted him. ఆ రోమా ప్రభుత్వం ఇతను ఎంతో నమ్మింది. And now ఇప్పుడు the Roman government is against God, Jesus Christ. రోమా ప్రభుత్వము యేసుక్రీస్తుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని మనకు తెలుసు. When Christ started performing miracles, healing the sick ones, and people started going back in a crowds and so many people, అస్వస్థత ఉన్న వారిని ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నాడు కనుక, అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక ప్రజలందరూ అతన్ని వెంబడిస్తా ఉన్నారు. if this happens in our lives, where the officials who are holding this post, there will be inconvenience for them. మన పట్టణంలో ఆ రీతిగా జరిగింది అనుకోండి, ఒక మంచి అధికారి మరి అలాంటి వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళాలంటే అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది. Ruling government is Romans. A common man, while he is passing on the roads, no advertisements, only because of his holy things and his performance of his miracles, healing the sick, and he is holding the hands of very poor people, and all these things freely given. So people started going back, and the roots of these officials, administrators, started shaking in their hearts. ఒక సామాన్యుడైన యేసుక్రీస్తు మరి ఆయన చేసే అద్భుత కార్యాల వల్ల మరి ఈ పేదవాళ్ళంతా, ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళంతా అతన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటే, మరి ఈయన ఒక పెద్ద ఆఫీసరు, అలాంటి యేసుక్రీస్తు ద్వారా రోమా గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఆఫీసర్లకే భయం పుట్టించేసింది అనమాట ఆయన చేసే కార్యాలను బట్టి. So they already started plotting against Christ. ఇక యేసుక్రీస్తుని మనం ఈ రీతిగా వదిలేస్తే మన పోస్టులు పోతాయని, అతను చంపాలని వీళ్ళు ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. But what happened? The Zacchaeus, who is holding the high position in the Roman government, want to be confessed totally, and he want to go and meet Jesus. అయితే జక్కయ్య ఏమో అంత మంచి స్థాయిలో ఉండి రోమా ప్రభుత్వంలో, మరి ఆయన వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆయన పాపంలో ఒప్పుకొని మరి ఆయన ద్వారా బాప్తిజం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. Do you think that his position, his post, his administration will be holding in the same way if he meet Jesus? ఒక్కవేళ జక్కయ్య వెళ్ళి యేసుక్రీస్తుని కలిస్తే మరి ఆయన యొక్క పోస్టు, ఆయన చేసే ఉద్యోగము ఆ రీతిగానే ఉంటుంది అనుకుంటారా? No, ఉండదండి. but he never cared. కానీ ఆయన దాన్ని పట్టించుకోలేదు. Please read 3rd verse. 3వ వచనం, 19వ అధ్యాయము 3వ వచనం. యేసు ఎవరో అని చూడగోరేను గాని పొట్టివాడైనందున జనులు గుంపు కూడి ఉండుట వలన చూడలేకపోయాను. అప్పుడు యేసు ఆ త్రోవను రానై ఉండను గనుక అతడు ముందుగా పరిగెత్తి
ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడి చెట్టు ఎక్కాను. Okay. So here Zacchaeus, ఇక్కడ జక్కయ్య he knows what is the weakness of him. ఆయన బలహీనత ఏమిటో ఆయనకి తెలుసు. First thing, he is sinful nature. ఆయన పాపపు స్థితి. People will not accept if he go out into the crowd. ప్రజలు ఒకవేళ ఈయన డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి యేసుక్రీస్తుని కలుస్తానంటే కలవనియారు. Even his life also may be affect if he enter into the crowd. ఆయన ప్రాణహాని కూడా ఉంది ఆ రీతిగా వెళ్ళాలనుకుంటే. And even if he goes out, he cannot see because he is very short. అలా తోసుకుంటూ వెళ్ళినా గాని అతను పొట్టివాడు కనుక యేసుక్రీస్తు చూడలేడు. But he never cared. అవన్నీ పట్టించుకోలేదు. His aim and his will is only to see Jesus. ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే యేసుక్రీస్తుని చూడాలి. He want to get confessed, reformed by the fire and the Holy Spirit which comes from Jesus. ఆయన పాపములను ఒప్పుకొని మరి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ అగ్ని బాప్తిజము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొంది మారాలని ఆశతో ఉన్నాడు. Dear believers in Christ, క్రీస్తునందు విశ్వాసులారా, in our world, మన ప్రపంచంలో, in our society, మన యొక్క in సొసైటీ, our church, మన సంఘంలో, in our place where we go for job, మనం ఉద్యోగం చేసే చోట, in the place we work, anywhere, మనం ఎక్కడ పని చేసినా సరే, many of us, we feel so many obstacles to share the word of God, or even to show that I belongs to Christian community. కొన్నిసార్లు మనం క్రైస్తవులని చెప్పుకునేడానికి కూడా మనకు ఎన్నో ఆటంకాలు ఉంటాయి అక్కడ. Sometimes కొన్నిసార్లు when God gives us, he selects us and he keeps us in such a position. కొన్నిసార్లు దేవుడే మనల్ని ఏర్పాటు చేసి అలాంటి స్థలాలలో పెడతాడు. This worldly nature, this materialistic nature will surely be an obstacle for us. ఈ ప్రపంచం మరి ప్రపంచ విధానాలను బట్టి తప్పకుండా అది మనను అడ్డుగానే ఉంటుంది, అడ్డుగోడగా ఉంటుంది. The man goes after three things in this world of life. Man always is after three things in this world. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుడు మూడు విషయాలు గురించి. Number one, money. ఒకటేమో డబ్బు సంపాదించాలని. Number two, position. రెండోది స్థానం, మంచి స్థాయి. And third one, popularity, fame, name and fame. మంచి పేరు సంపాదించాలని. For money, డబ్బు కోసం sometimes Satan will grab us to do whatever it is. డబ్బు సంపాదించడానికి కొన్నిసార్లు ఏదైనా చేస్తాం. That's what it is happened with Zacchaeus. జక్కయ్యతో కూడా అదే జరిగింది. His heart is very soft. అతను మంచివాడే. Though his nature outside is very stubborn. అతని స్వభావం కూడా కొంచెం గట్టివాడు కనుక. But inside he started reformation for himself and he want to renew his life. కానీ ఆంతర్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మంచివాడు, మరి అతను మారుమనసు పొందాలని ఆశపడుతున్నాడు. And the second one is position. రెండోది మంచి స్థానం. What is position? స్థానం, మంచి స్థానం అంటే ఏంటి? Is it that you get by yourself position in the society, in the church, in the community where we live? మీకు మీరుగా సంపాదిస్తారా? చర్చిలో కానీ దగ్గర కానీ? Position never comes by our own self. మన సొంతగా రాదండి మన స్థాయి. Position is a procedure where some group of people elect or select a suitable person to be as a leader or in that position. కొంతమంది మనతో పనిచేసే వాళ్ళు మనం ఆ స్థాయిలో ఉండాలని అనుకుంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎన్నుకుంటారు ఆ ఉన్నతమైన స్థాయి కోసం. God has selected David. దావీదును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. God selected Joseph. యోసేపును ఎన్నుకున్నాడు. God selected Moses. మోషేను ఎన్నుకున్నాడు. You can see all their lives. వాళ్ళ జీవితాలు మీకు చూడొచ్చు. What is their earlier life? ఏ రీతిగా వాళ్ళు, and how God has kept them in which position in the end of their stories. ఆ కథలలో చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఏ రీతిగా వాళ్ళని ఆ స్థానంలో ఉంచారో మనం చూడగలం. But today, ఈ రోజు we are Seventh-day Adventists. We are Seventh-day Adventists. మనము సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్ట్, 7వ దిన సంఘస్థులం.
Many of the times, చాలా సార్లు we think that sharing the God's word of this mission of Adventist, we think we cannot go out and share because everybody knows about it and they cannot come into this. That is the motto of our inner feeling. మనము ఏడో దిన సంఘస్థులుగా ఏమనుకుంటున్నామంటే అందరికీ యేసుక్రీస్తు గురించి తెలుసు అనుకొని మనం బయటికి వెళ్ళి మరి మన మిషన్ మనకిచ్చిన దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోతున్నాం, చెప్పలేకపోతున్నాం. We don't have interest to go out because that is very hard working. ఎందుకంటే అది అంత సులువైన పని కాదు. If we work inside, it's very easy. We have all the comforts. లోపల మనము మిషన్లో పనిచేస్తే మనకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి, చర్చిలోనే పనిచేస్తే. You and I are given a position in the church as a member or in the community as a selected person or Christian, సంఘంలో సభ్యులుగా ఉంటుంటూ not to keep the faith that we have in ourselves. అయితే ఏడో దిన సంఘస్థులుగా సంఘ సభ్యత్వం తీసుకొని మరి కమ్యూనిటీలో ఒక క్రిస్టియన్గా ఉండి పుట్టి ఆ పేరు సంపాదించి ఉండడం కాదు. I really say, when I go out into the other denominations, other communities, many of the people don't accept this truth, but it is our responsibility to share with them. నేను వేరే సంఘస్థులతో కలిసినప్పుడు మరి ఇతరులతో కలిసినప్పుడు సెవెంత్ డే సత్యం వాళ్ళతో పంచుకున్నప్పుడు వాళ్ళంతా ఈజీగా నమ్మరు, ఇష్టపడరు. That is the time the reformation will start in their hearts. One day, God is going to select them and they will decide themselves, oh yes, this is the truth and we are not holding the truth. We belong not to the truthful church or the situations that we are having in the Christian life. ఏదేమైనా కానీ మన బాధ్యత మనము మరి సెవెంత్ డే నిజమైన సత్యము ఇతరులకు చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు అప్పుడు వినకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళలో ఆ మార్పు ప్రారంభమవుతుంది. బహుశా దేవుడు వారితో మాట్లాడి మరి సత్యంలోకి నడిపిస్తారు మున్ముందు. I was going through many other denomination leaders. I was going just wanted to do friendship with them because nobody will be as a friend to me not more than 1 month. అయితే వేరే ఇతర డినామినేషన్స్ నాయకులతో నేను వారితో స్నేహం చేయాలని చాలా మందితో కలిసినప్పుడు వాళ్ళు 1 నెల కంటే ఎక్కువ నాతో స్నేహం చేసేవారు కాదు. But I know that is only my time. I know only that is the time I have with them. కానీ నాకు తెలుసు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం అది వాళ్ళతో ఉండడం. And within that short time I will start one by one. I will wait for the chance when I'll get the chance to focus on that man and release one by one that I want to note him that you are not on the correct path. అయితే నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా దాన్ని సద్వినియోగించుకొని వారికి మన సత్యము మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళకు నాకున్న టైంలోనే వాళ్ళతో పంచుకుంటాను. Same thing happened with the Zacchaeus here. జక్కియస్ తో కూడా అదే జరిగింది. He heard the good news from John the Baptist. ఈ మంచి సువార్త బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాన్ ద్వారా ఇతను తెలుసుకున్నాడు. On the day itself he started thinking about his life. ఆ రోజు నుండే అతనిలో మార్పు ప్రారంభమైంది. He want to convince himself that I am on the wrong path. తనకు ఆయన గ్రహిస్తున్నాడు, నేను తప్పు మార్గంలో నడుస్తున్నాను. He is waiting for the time when the spiritual man will clean my sins with the fire. యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు వస్తాడు, నాకు ఆ అగ్ని బాప్తిజం ఎప్పుడు ఇస్తాడు అని ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు అన్నమాట. But కానీ the situations will not allow because I am full in the bondage of chains filled with the sinful natures. ఆయన పాపం కూపంలో ఉన్నాడు కనుక ఆయన చుట్టూ మరి ఆయన చేసే అన్ని తప్పులు కనుక ఆ పరిస్థితులు అతన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి. He cannot meet Jesus secretly. అయితే క్రీస్తుని కలుసుకోవడం అంత సులభం కాదు. Because he is escorted by the Roman government soldiers. ఎందుకంటే రోమా గవర్నమెంట్ కి అతను ఒక పెద్ద అధికారిగా పనిచేస్తున్నాడు. People will not accept him. ప్రజలు అది ఒప్పుకోరు. And also his weakness of height cannot meet Jesus, and he thought
and he ran in front of Jesus. అయితే ఆయన సమయం కూడా కేటాయించలేడు కనుక ఏదేమైనా యేసుక్రీస్తుని చూడాలని అతను ఎదురుగుండా పరిగెత్తాడు యేసుక్రీస్తు వైపు. And he climbed the sycamore tree. యేసుక్రీస్తు అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఇతను వెళ్ళి అక్కడ ఆ చెట్టెక్కినట్టు మనం చూస్తున్నాం. Believers in Christ, క్రీస్తునందు విశ్వాసులారా, where are you running for? Where are you running for? మీరు ఎక్కడికి పరిగెత్తుతున్నారు? Where are you going in your life? మీ జీవితంలో మీరు ఎటు వెళ్తున్నారు? Where is your focus? మీ దృష్టి అంతా ఎక్కడ కేంద్రీకరించారు? Some want to go to abroad. కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. Some want to gain money. కొంతమంది ఏమో డబ్బు సంపాదించడంలో బిజీగా ఉన్నారు. Some want to focus on the positions in this life and to be rulers on this earth. ఈ లోకంలో మంచి మంచి స్థాయిలో ఉండాలి, ఇతరుల మీద మనం అధికారం చెల్లించాలి అని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. Even I was attracted to the politician. I want to be a politician earlier. మరి మన డాక్టర్ గారు కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడు అవ్వాలనే ఆశ ఉండేది. Where are you running for? మనం అందరం ఎటువైపు పరిగెత్తున్నాం? Think about yourself. ఆలోచించండి ప్రియులారా. Where is your focus? Where is your focus? మీ దృష్టి ఎక్కడ కేంద్రీకరించారు? Do you want to see Jesus? మీరు క్రీస్తుని చూడాలనుకుంటున్నారా? The true salvation comes and the true spirit, and God will clean our sins, not just like that. If you and I will be like Zacchaeus, he never cared for his position, he never cared for his name and fame, he never cared for the weakness that he is having in the physical body. జక్కయ్యలాగా మనము ఉన్నట్లయితేనే, మరి జక్కయ్య ఆయన పొజిషన్ గురించి ఆలోచించలేదు. ఏది ఏమైనా కానీ యేసుక్రీస్తుని చూడాలనుకున్నాడు. ఆయన దృష్టి అంతా యేసు వైపు కేంద్రీకరించాడు. మనం కూడా ఆ రీతిగా చేస్తే అప్పుడు మనకు రక్షణ కలుగుతుంది. Please read fifth verse. 5వ వచనం చూద్దాం. యేసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి చూచి, జక్కయ్య త్వరగా దిగుము, నేడు నేను నీ ఇంట నుండవలసి ఉన్నదని అతనితో చెప్పగా అతడు త్వరగా దిగి సంతోషంతో ఆయనను చేర్చుకొని. Yes, my dear friends, believers in Christ, స్నేహితులారా, God knows about the heart of Zacchaeus. దేవునికి జక్కయ్య మనసు ముందే తెలుసు. He left his pride. ఆయన గర్వంనంతా వదిలేశాడు. Please read James 4:6. యాకోబు 4:6 వచనం. Please refer Bible. Please James 4:6. యాకోబు 4వ వచనం చూడండి. 4:6. 4వ వచనం, 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం. After Hebrews. 6వ వచనం. కాదు కానీ ఆయన ఎక్కడ కృపనిచ్చును, అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనములు చెప్పుచున్నాయి. See, my dear friends, if you humble for God's sake, నిన్ను తగ్గించుకున్నట్లయితే దేవుని కోసం, God will not look for those people who are having pride in their heart. అయితే మీకు దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తానని ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. Christ has examined the heart of Zacchaeus, who has humbled himself. He ran ahead and went and climbed the sycamore tree. అయితే జక్కయ్య యొక్క మనసు ఎరిగి అతను యేసుక్రీస్తు కోసం పరిగెత్తుకొచ్చి ఆ మేడి చెట్టు ఎక్కినట్టు యేసుక్రీస్తుకి తెలుసండి. If you want to come for Jesus' sake, మీరు క్రీస్తు యొద్దకు రావాలంటే, if you are coming to the Christ into this church, if you have pride in your hearts, it is because just you want to come outwardly, not with your spirit. God is not watching your outward appearance, and he is hating those who are filled with pride, and he is towards the people who are having humble heart. మనం తగ్గించుకొని ఈ సంఘానికి వచ్చి యేసుక్రీస్తుని చేరుకోవాలంటేనే అది
సులభం అండి. దేవుడు మనల్ని అంగీకరిస్తాడు. గర్వంతో మనము సంఘాలకు వచ్చి వేరే విధంగా వచ్చినట్లయితే యేసుక్రీస్తుని Please చేరలేదు. read 1 Peter 5:5. మొదటి పేతురు 5:5. 5వ అధ్యాయము 5వ వచనం చూసుకుందాం. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 5వ వచనం. మీరు పెద్దలకు లోబడి ఉండి మీరందరూ ఎదుటి వాని ఎడల దీన మనస్సు అను వస్త్రం ధరించుకొని మిమ్మును అలంకరించుకొనుడి. దేవుడు అహంకారులను ఎదురించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించు. Dear believers in Christ, Auntie has told in the Sabbath school lesson study. Wonderful lesson. I enjoyed it. ప్రిస్లా డానియల్ గారు ప్రొద్దున మరి సబాత్ పడిలో How many of us are with compassionate heart over here? జాలి మనసు కలిగి మరి మంచి మనసు కలిగి ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడిగి, Are we respecting elders? పెద్దలను మనము మర్యాద చూపిస్తున్నాం. పెద్దల ఎడల Respecting our authorities? మన యొక్క నాయకులకు మనం చూపాల్సిన మర్యాద చూపుతున్నామా? Do we show compassionate love to our brethren who are around us? మన చుట్టూ ఉన్న వారి ఎడల జాలి చూపిస్తున్నామా? Sometimes we don't even want to talk with others. We don't want to even talk with others. కొన్నిసార్లు ఇతరులతో మాట్లాడడం కూడా ఇష్టపడము. We feel that we are in such a great position and others are very low. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాము అతనితో మనం మాట్లాడడం ఏంటి, మనం మంచి స్థాయిలో ఉన్నాము అనుకుంటాం. Zacchaeus, జక్కయ్య he left that pride. ఈ గర్వం అంతా పక్కన పెట్టేశాడు. He left his position. ఆయన స్థానాన్ని పక్కన He పెట్టేశాడు. left his popularity. He left his popularity. ఆయనకున్న ప్రఖ్యాతినంతా పక్కన పెట్టేశాడు. He ran towards God to see him. ఉన్న పాటున యేసుక్రీస్తు వైపు పరిగెత్తాడు. And in this world, ఈ ప్రపంచంలో the second one, the obstacle which is obstructing us to come to God. రెండో ఆటంకం, దేవుని దగ్గర రానికి ఆపుతున్న రెండో ఆటంకం Idolatry. Idolatry. విగ్రహారాధన. What is idolatry? విగ్రహారాధన అంటే ఏంటి? Hindus worship all lifeless gods. నిర్జీవమైన విగ్రహాలను హైందవులు పూజిస్తూ ఉంటారు. But Paul says that even Christians, we are also having the same. We are going through idolatry. పౌలు ఏమంటున్నాడంటే క్రైస్తవులుగా మనం కూడా విగ్రహారాధికులంగా ఉంటున్నాము అంటున్నాడు. How is this? ఏ రీతిగా? If we love anything more than God, దేవుని కంటే దేనినైనా ఎక్కువ నువ్వు ప్రేమించిన ఎడల we are doing idolatry. అది విగ్రహారాధనే. I love myself. నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటే I love my car and my position, my job and everything in my life. నా ఉద్యోగము మరి నా కారు మరి నా ప్రేమిస్తే నేను విగ్రహారాధన I చేస్తాను. want to show myself. నన్ను నేను చూపించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇతరులకు. I want to get popular. నేను నా పేరు ఇంకా ప్రఖ్యాతి చెందాలనుకుంటున్నాను. Revelation 21:8. ప్రకటన 21:8 వచనం, 21వ అధ్యాయం 8వ వచనం. పిరికి వారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధకులను ఆ బుద్ధి కలుగు ఉందురు అబద్ధికుల అందరును అగ్నిగుండకంలో మండుగుండంలో పాలు పొందుదురు. Yes. Who all are having all these characters, if we possess in our lives, in our hearts. ఇలాంటి గుణగణాలు మనలో ఉన్న ఎడల God is going to give us penalty for all these characters. దేవుడు మనను శిక్షించబోతున్నాడు ఇలాంటి గుణగణాలు మనం కలిగి ఉంటే. So let's turn to Ecclesiastes 5:10. Ecclesiastes ప్రసంగి after Proverbs. Set your minds on things that are above, not on worldly things on the earth.
మీ యొక్క మనస్సును పైన దేవుని యందు ఉంచుడి, ఈ లోక ఆశల మీద కాదు. Then only the total conversion will come into us. అప్పుడే మనలో నిజమైన మార్పు వస్తుంది. So let's go to the 6 words. Luke 19 chapter 6 words. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయానికి తిరిగి వెళ్దాం. 19వ అధ్యాయము 6వ వచనం. అతడు త్వరగా దిగి సంతోషంతో ఆయనను చేర్చుకొనెను. అందరూ అది చూచి ఈయన పాపి అయిన మనుష్యుని యొద్ద బస చేయు వెళ్ళనని చాలా సనుగుకొనిది. Read also 5. యేసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి చూచి, జక్కయ్య త్వరగా దిగుము, నేడు నేను నీ ఇంట నుండవలసి ఉన్నది అని అతనితో చెప్పాను. So when Jesus passed over there, all the crowd were still like that, stop. It was astonishing situation. Suddenly Christ is looking above that sycamore tree. అంత గుంపు ఆయన చుట్టుగుండా ఉండి ఆయన తోస్తా ఉంటే ఈ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి అతను నిలబడగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. And he said to Zacchaeus, Zacchaeus, come down. అతను పైకి చెట్టు పైకి చూసి, జక్కయ్య దిగిరా అని అన్నాడు. Hastily come down. వెంటనే దిగిరా, త్వరగా దిగిరా. And you know what happened? అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా? The man of great power, అంత మరి ఆయనకు అంత పొజిషన్ ఉన్న ఈ వ్యక్తి he did not slowly come down the tree. మెల్లిగా దిగలేదండి చెట్టు. He jumped from the tree down. చెట్టు నుంచి దూకేశాడు కిందికి చక్కగా. And Jesus is telling, today is the salvation to your house. ఈ రోజు నీకు నీ గృహానికి రక్షణ కలుగును. On what are you clinging now in your lives? On what are we clinging our lives in this world? ఏ వాటి మీద మన జీవితాలను ఆధారపరుచుకుంటున్నాం మనం ఈ లోకంలో? God is watching you. దేవుడు మన అందరినీ చూస్తా He ఉన్నాడు. is calling everyone. He is calling everyone. అందరినీ పిలుస్తున్నాడు. In whatever the situation you are, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా గానీ whether are you on sick bed, నీవు పడక మరణ పడకలో ఉన్నావా, whether are you in financial crisis, మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఉన్నావా, are you alone waiting for your loved ones, nobody caring, ప్రేమికులు నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు లేకుండా నువ్వు బాధపడుతున్నావా? don't think that crowd did not watch him. Crowd did not watch Zacchaeus. జక్కయ్యను యేసుక్రీస్తుతో ఉన్న ప్రజలు చూడలేదు, గుంపు చూడలేదు. Nobody has sight on him. ఎవ్వరు కూడా అతన్ని చూడలేదు. యేసుక్రీస్తు అతని వైపు చూశాడు. Nobody expected that Christ would look unto him. ఎవ్వరు కూడా ఊహించలేదు ఇలాంటి సుంకరి వైపు యేసుక్రీస్తు కన్నులెత్తి చూస్తాడని. And looking, giving salvation to that sinful man. చూడడమే కాదు, త్వరగా దిగిరా, నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది ఈ రోజు అంటున్నాడు. Many of us these days, ఈ రోజులలో చాలా మంది మనము we are clung unto the chains of sin that we are doing secretly. పాపపు అనే గొలుసులు వేసుకొని పైకి ఎక్కుతా ఉన్నాం. And here comes the total transformation in Zacchaeus. జక్కయ్యలో సంపూర్ణ మార్పు కలిగింది. He hastily came down, jumped on the ground. వెంటనే చెట్టు నుంచి దూకి. Now I want to sing a song which is suitable here, very short one. మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా, నీ బ్రతుకును మార్చుకోవా, అనుకూల సమయం ఇది ఏనని ఎరిగి మారు మనసును పొందవా, మారు
మనసును పొందవా. ఎన్నాళ్ళు నీవు జీవించినా గాని ఏమున్నది ఈ లోకములో. ఇన్నాళ్ళు నీవు చేసిన క్రియలన్నిటికీ తీర్పున్నది పైలోకములో. ఎన్నాళ్ళు నీవు చేసిన క్రియలన్నిటికీ తీర్పున్నది పైలోకములో. తీర్పు దినమునందున ఆయన ముందర నీవు నిలిచే ధైర్యం నీకుందా. నిలిచే ధైర్యం నీకుందా. మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా. నీ బ్రతుకును మార్చుకోవా. నీ బ్రతుకును మార్చుకోవా. దిగంబరిగానే వచ్చావు నీవు, దిగంబరిగా పోతావుగా. మన్నైన నీవు మన్నై పోతావు ఏదో ఒక దినమందునా. నీ ఆస్తి అంతస్తు నీ అంద చందాలు నీ వెంట రావెన్నడు. నీ వెంట రావెన్నడు. మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా. నీ మనసును మార్చుకోవా. అనుకూల సమయం ఇది ఏనని తెలిసి మారు మనసును పొందవా. మారు మనసును పొందవా. ఆత్మని కాక దేహాన్ని చంపే మనుషులకే భయపడకయ్యా. ఆత్మతో పాటు నీ దేహాన్ని చంపే దేవునికే భయపడమయ్యా. దేవుడిచ్చిన ఆత్మ దేవుని యొద్దకే చేరు. నీకంటూ ఏముందిలే. నీకంటూ ఏముందిలే. మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా. నీ బ్రతుకును మార్చుకోవా. అనుకూల సమయం ఇది ఏనని తెలిసి మారు మనసును పొందవా. మారు మనసును పొందవా. Yes, my dear friends, believers in Christ, క్రీస్తునందు విశ్వాసులారా, Zacchaeus felt that is suitable time to meet Jesus. అదే సరి అయిన సమయం అని జక్కయ్య గుర్తెరిగాడు. He want to totally transform his life. అతను మారు మనసు పొందాలనుకున్నాడు. He never cared for the publicans who were there surrounding him. అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు అతను పట్టించుకోలేదు. He left over his position, his name and fame, his sinful heart, because only Christ can give him salvation by washing his sins with the fire. అతను గ్రహించాడు కేవలము క్రీస్తే మరి అగ్ని బాప్తిజం ద్వారా ఆయనను మార్చివేయగలడని. And finally, when Christ went to Zacchaeus' house, మరి యేసుక్రీస్తు జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు people thought murmuring in their ears. People started murmuring in their ears. ప్రజలంతా వాళ్ళలో వాళ్ళు సనుక్కుంటున్నారు. How Christ can come into the sinful man? ఇలాంటి సుంకరింటికి వెళ్ళడము యేసుక్రీస్తు సబబేనా అనుకుంటున్నారు. A person who is collecting more than he should be and he is a full sinful nature, we hate that person. But how such a great holy person can visit as a guest to his Zacchaeus house? పాపి అయిన ఈ జక్కయ్య, అందరితో ఎక్కువ డబ్బులు పోగు చేసుకునే ఈ జక్కయ్య, ఇతనింటికి ఇంత గొప్ప వ్యక్తి మరి యేసుక్రీస్తు ఏ రీతిగా వెళ్ళడానికి
మరి సిద్ధపడ్డాడు అని అందరూ సొనుక్కుంటున్నారు. Christ did not ask Zacchaeus to give his wealth which is collected illegally to the publicans. దౌర్జన్యంగా అతను తీసుకున్న డబ్బును తిరిగి ఇచ్చేయమని యేసుక్రీస్తు జక్కయ్యను కోరలేదు. He did not warn him, you first give everything whatever you collected and come to me. మొట్టమొదట నువ్వు తీసుకున్న డబ్బును ఎవరు చెందుతుందో వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నా దగ్గర రా అని చెప్పలేదు యేసుక్రీస్తు. My dear fellow brothers seated over here, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రియ we are at the end times. We are at the end times. మనము ఆఖరు రోజులలో జీవిస్తున్నాం. This is the suitable time. ఇదే మనకు సరి అయిన సమయం. We don't know what is tomorrow. రేపేం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. Nobody knows. We are not, our life is not certain. ఎవరికి తెలియదు రేపు ఏం జరుగుతుందో. మన జీవితము శాశ్వతం కాదు. Whole world is turmoil and in confusion state. యావత్ ప్రపంచము గందరగోళంలో ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. We know that Zacchaeus know very well Bible. He is a great Sabbatarian. Zacchaeus well known the Bible. బైబిల్ గురించి జక్కయ్యకు తెలుసు, బాగా తెలుసు. He is a great Sabbatarian. Sabbatarian. సబ్బాతును పాటించేటువంటి సబ్బాతు పాటించే జక్కయ్య. Many of our Adventists we follow Sabbath. చాలా మంది మనలో మరి అడ్వెంటిస్ట్ వాళ్ళు శనివారము సబ్బాతినంగా పాటిస్తూ ఉంటాం. We know Bible very well. We know Bible very well. బైబిల్ క్షుణ్ణంగా తెలుసు మనందరికి. But then కానీ Zacchaeus was filled with all illegal activities. కానీ దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు చేస్తూ జక్కయ్య Injustice in his life. అన్యాయం చేశాడు. And he started converting himself without asking a word from Jesus. He himself understand people murmuring and there will be a bad name to this holy person. అయితే జక్కయ్య ద్వారా యేసుక్రీస్తుకి చెత్త పేరు వస్తుందని జక్కయ్య గ్రహించాడు. అందుకే అతను ఏం చేశాడంటే He told, అతను ఏమన్నాడంటే, see here in 7th words, 7వ వచనంలో Luke 19 చూడండి. 7th words. Luke 19 7th words. 19వ అధ్యాయము 7వ వచనం. చదువు. అందరూ అది చూచి ఈయన పాపి అయిన మనుషుని యొద్ద బస చేయు వెళ్ళనని చాలా సనుక్కొనిరి. జక్కయ్య నిలువబడి, ఇదిగో ప్రభువా, నా ఆస్తిలో సగం బీదలకు ఇచ్చుచున్నాను. నేను ఎవని యొద్ద నైనను అన్యాయంగా దేనినైనాను తీసుకొని ఎడల అతనికి 4 ఇంతలు మరలా చెల్లించునని ప్రభుతో చెప్పారు. Sometimes కొన్నిసార్లు we even cheat God by not giving our faithful offerings. కొన్నిసార్లు దేవునికి చెందాల్సిన మరి చందా ఇవ్వకుండా దేవుని కూడా మోసం చేస్తుంటాం. This is also one of the greatest sin that we are doing. ఇది కూడా ఒక పెద్ద తప్పే, పాపమే. So he himself recognized people murmuring that I am sinful one, and if this holy person visiting my house, and what bad name impression will come onto Jesus. He himself shouted, Jesus. అందుకే మరి యేసుక్రీస్తుకి చెడ్డ పేరు రావద్దని, మరి ఆయన ద్వారా ఈయన చెడ్డ పేరు రావద్దని, మరి ఆయనలో ఉన్న తప్పిదం అతను గ్రహించాడు కనుక వెంటనే లేచేమన్నాడంటే, యేసయ్యా, నా సగం ఆస్తి పేదలకు పంచేస్తానన్నాడు. ఎవరి దగ్గర అయినా నేను అన్యాయంగా తీసుకుంటే వారికి 4 ఇంతలుగా తిరిగిస్తాను అని అక్కడ చెప్పాడు. Are you dare enough to come into public, మనము repent yourself, to say that I am sinner and I want to stand for God? మనం అలా ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చి మరి నేను క్రీస్తు కోసం నిలవబడతాను అని ధైర్యం చేయగలమా? A complete repentance is from inside to outside, not outwardly. నిజమైన మార్పు లో నుండి బయటికి వస్తాను. Total transformation starts from inside. సంపూర్ణ మార్పు అనేది మనస్సులో నుండి కలగాలి. And so he thought అతను అనుకున్నాడు of giving his wealth, half of this wealth what was gained illegally, to the poor people. అతనుకున్న ఆస్తిలో సగం పేదలకు పంచేస్తానని చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు.
and to the four folds whom I have extracted from the people. ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డబ్బు తీసుకున్నాడో వాళ్ళకి 4 ఇంతలు తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పాడు. Dear believers in Christ, ప్రియ విశ్వాసులారా, where are we standing now? మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం, ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నాం? What is our run? Where are we running for? What are we back of? మనం ఎటువైపు పరిగెత్తున్నాం, దేని వెనకాల పరిగెత్తున్నాం? What are we daring to jump? మనము దూకటానికి ఎందుకొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మన జీవితంలో? ఎందు నిమిత్తం మనం దూకాలని దేనికోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం? Christ knows every heart. మన అందరి మనస్సులు యేసుకి తెలుసు. If we humble ourselves, మనం తగ్గించుకునే ఎడల, commit ourselves, మనం సమర్పించుకుంటే యేసు, remove our stains of sinful nature, మనలో ఉన్న పాప మలినాన్ని తీసివేస్తే, don't worry about the publicans in the church community and the place where we do go. సంఘస్థులు ఏమనుకుంటారో, నా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఆలోచించకండి. ఇవన్నీ God only can give salvation, not the publicans. అయితే దేవుడే మీకు రక్షణ కలగజేయును, ఇతరులు కాదు. only thing is we need to submit ourselves. ఒకే ఒక పని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనము దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. Let us correct our lives. మనం సరిదిద్దుకుందాం. Where are our faults? మన తలంపులను మార్చుకుందాం. Though even nobody can watch our secret sins, మన రహస్య పాపములను ఎవరు చూడకున్నా గాని, though no one can watch our heart, మన మనస్సును ఎవరు చూడకున్నా గాని God is watching. దేవుడు చూస్తున్నాడు. He will give you the result for whatever you are striving to screen God's nature in your life. దేవుడే మనకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. So like Zacchaeus, జక్కయ్య వలె don't run for popularity. మీకు మంచి పేరు పొందాలని పరిగెత్తకండి. Don't run for the name. పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం Don't పరిగెత్తకండి. run for the position. మీ స్థానాల కోసం పరిగెత్తకండి. Don't run for illegal things. దుష్కార్యముల గురించి పరిగెత్తకండి. Don't run for injustice things. చెడ్డ వాటి గురించి పరిగెత్తకండి. Run for Christ, for your total transformation. Run for Christ to be salvation giving into your house and your loved ones, so that we all will meet Jesus in the second time in the heaven. క్రీస్తు వైపు పరిగెత్తిన ఎడల నీ ఇంటికి నీకు రక్షణ కలుగుతుంది. అతను రెండోసారి వచ్చినప్పుడు సంతోషంతో అతన్ని ఎదుర్కొని ఆయనతో పాటు పరలోకం వెళ్ళగలం. May these words be blessingful in our lives. God bless you all. Thank you. ఈ వాక్యం మన జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు దేవుడు చేయను గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. In order to close our inspiring divine service, let us all rise and use hymn number 254. Hymn number 254, The Great Physician.